नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। आज भिडियो को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु, आज भिडियो आम जाना भगवान श्रीकृष्ण किपरि महाप्रभु जगन्नाथ रूप आसिले, कौन थिला से रहस्य, केमिति भगवान श्रीकृष्ण महाप्रभु जगन्नाथ रूप कलिजुग रहिले, से सब विषय संपूर्ण भाव जानवा हेले भिडियोटी को आरंभ शेष पर्यंत निश्चिंत देखूँ। भिडियो को जमा भी मिस करूँ ना। यही भिडियोटी अत्यंत महत्वपूर्ण अटे। जगन्नाथंकर संपूर्ण जीवन विषय जानवाई हेले भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चिंत देखूँ। केमिति सृष्टि है जगन्नाथंक लीला, केमिति शेष है भगवान श्रीकृष्ण समय। तेज दर्शक बंधु, भिडियोटी को आरंभ करने पूर्व सर्वप्रथम महाप्रभु जगन्नाथंकर सच्चा भक्त भिडियोटी गोटे लाइक करने सहित कमेंट बॉक्स रे दर्शक जय जगन्नाथ लिखि दिंतु। महाप्रभु जगन्नाथंकर विशेष कृपा आपन को मिल। तो दर्शक बंधु, महाभारत शेष गांधारी को निज पिलामानकर मृत्यु कारण अत्यंत कष्ट सहवाक पड़ता। से भावुले भगवान कृष्ण तांको दिव्य शक्ति साहाय्य युद्ध को रोकी पारि थांते, से सेपरि किछि कले नाही। सेथिपई गांधारी भगवान कृष्ण को अभिशाप देले, द्वारिका समुद्र रे डूबीजीव एवं आज 32 वर्ष मध्य सेमाने निज निज मध्य युद्ध हो समस्त विनाश होइजिवे एवं दीर्घ 36 वर्ष पर गांधारी अभिशाप लगिला एवं निजे निजे भितर युद्ध लगिला। द्वारिकार विनाश मध्य हला, द्वारिका मध्य समुद्र रे डूबीगला। दिने भगवान कृष्ण नदी कूल गोटे गछमूल शोइथिले। एही समय रे जने शिकारी जंगल रे भगवान कृष्ण पाद को हरण भावी गोटे घातक बाण चलई देला। जेतबले से देखिले तार तीर कौन से हरिण नुह भगवान कृष्ण पादरे लगी, सेतबले तांको बहुत कष्ट है एवं तांकर भूल पई से भगवान कृष्ण को पाखक जाई गुहारी कले, प्रभु मु बहुत बड़ अपराध करिछि, यार दंड मते दियंतु। यार दंड मृत्युदंड हेले भी मु मथा सही पाते सहीजीवी एपरि कही शिकारी जनक। भगवान श्रीकृष्ण कही नाई, यह तोर कौन सी भूल नुहे। एवं शेष भगवान श्रीकृष्ण शेष निश्वास त्याग करथिले। क्षी जरा अर्जुन पाखक गला एवं श्रीकृष्ण विषय कहला। यह शुणी अर्जुन भगवान श्रीकृष्णकर अंतिम संस्कार करें एवं तांकर पूरा शरीर जली पड़ी पाउंस होगला, किंतु भगवान श्रीकृष्णकर हृदय पूरा चमकुला। तापरे अर्जुन हृदय को नहीं गोटे काठरे रखी समुद्र रे भसाई देइथिले एवं सेई काठटी दीर्घ दिन पर ओडिशार पाखरे पहुँची जाइथिला। से जगार जड़े आदिवासी भगवान श्रीकृष्ण हृदय को पाइथिले, जहाँ दिव्य चमक बाहरुला, जो साबर जनक यार दिव्य शक्ति को चिन्ह पारा एवं गुप्त गुंफारे रखी पूजा अर्चना कला। जोठारे से शबर जनक ना था विश्ववसु, से ही चमकुथिबा हृदयर महत्व को जानीपारी एवं ताकु नहीं गोटे गुप्त गुंफारे स्थापित करिथिला एवं माधव नाम रे यही हृदयटी को पूजा करिवार लागिथिला। किछि दिन परे कौन सी व्यक्ति को यार जना नथिला। किछि दिन पर इंद्रद्युम्न नामक जने राजा भगवान श्रीकृष्णकर बहुत भक्त थिले, बड़ भक्त थिले। से सदा सर्वदा तांको विषय जानिबा को इच्छुक थिले। दिने जने ऋषि राजा पाखक आसिले एवं कहले, ओडिशा रे भगवान श्रीकृष्ण पूजा नीलमाधव रूप में पूजा पाउछि, आपन को सही पवित्र स्थान को खोजा को पड़िबो। राजा इंद्रद्युम्न बहुत खुशी हेले एवं तुरंत ब्राह्मण पूजारे विद्यापति को ओडिशा जाई नीलमाधवर खोजार आदेश देले। राजा का आदेश पालन करी विद्यापति ओडिशा यात्रा करथिले एवं बहुत लंबा कठिन यात्रा पर ओडिशा रे पहुँचबारे सक्षम होइथिले विद्यापति। तापरे तांको जना पड़िथिला एही रहस्य विषय रे, नीलमाधव पूजा विषय जानिबा परे विद्यापति ओडिशा रे नीलमाधवंकर ठिकଣା पाइपारे सक्षम होइथिले एवं सेई गुप्त स्थान को जीवा पाई मध्य अनेक चेष्टा करथिले। दीर्घ दिन पर सेई
ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଦିବ୍ୟପତିଙ୍କୁ। ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ନୀଳମାଧବକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଶବର ଜଣକ। ଦିବ୍ୟପତି ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ମହାଶୟ ମୋତେ ଦିବ୍ୟ ପୂଜାର ଦର୍ଶନ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଶବର ଜଣକ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ତାଙ୍କୁ ନେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ଯଦି ସେ ସେମିତି ଫେରି ଆସିଥାନ୍ତେ ରାଜାକୁ କ'ଣ ବା ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତେ। ବିଦ୍ୟାପତି ସେଇ ଗାଁରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ବିଶ୍ୱବାସୁର ଝିଅ ସହିତ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କର ପ୍ରେମ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦିବ୍ୟପତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଲଳିତା, ତୁମେ ତୁମ ପିତାଙ୍କୁ କହି ମୋତେ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝଲକ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପିତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ, ରଖିବେ। ଲଳିତା ନିଜ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପିତା କହିଥିଲେ ବିଦ୍ୟାପତି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ଯିବେ। ବିଦ୍ୟାପତି ଏହି ସର୍ତ୍ତ ମାନିନେଲେ, କିନ୍ତୁ ଚାଲାକିର ସହିତ କିଛି ସୋରିଷ ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇଗଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଲୁଚିଥିବା ଗୁମ୍ଫାର ରାସ୍ତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସୋରିଷକୁ ରାସ୍ତା ସାରା ବିଞ୍ଚି ବିଞ୍ଚି ଗଲେ। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଦିବ୍ୟପତି ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଭବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଛବି ଦେଖି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଦିବ୍ୟପତି। ଦିବ୍ୟପତିନେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଫେରି ସବୁ କଥା କହିଥିଲେ। କିଛି ମାସ ପରେ ବିଦ୍ୟାପତି ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ଯେଉଁ ସୋରିଷ ବିଛେଇଥିଲେ, ସେଇ ସୋରିଷ ଗଛ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରାଜାଙ୍କୁ ନେଇ ଦିବ୍ୟପତି ସେଇ ସୋରିଷ ଗଛ ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦିବ୍ୟପତି ଏବଂ ମହାରାଜା ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ। ସେଇ ଗୁମ୍ଫାରେ କିଛି ନଥିଲା। ନୀଳମାଧବ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନଘାତ ହୋଇଥିଲା। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି କହିଥିଲେ, ଏହି ସଂସାରରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିବିନି। ତୁମେ ସାଗର କୂଳକୁ ଯାଅ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ନାଲି ରଙ୍ଗର ସୁଗନ୍ଧିତ କାଠରେ ଆସିବି, ଯେଉଁଥିରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ଚିତ୍ର ଦେଖାଯିବ। ସେଇ କାଠଟିକୁ ପଦାକୁ ଆଣ ଏବଂ ସେଥିରୁ 3ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଅ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏହି ସନ୍ଦେଶର ପାଳନ କରି ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ଭାସୁଥିବା ଗୋଟା କାଠକୁ ଆଣି ରାଜାଙ୍କ ସେବକଙ୍କ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମରେ ସେଇ କାଠଟିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଉଠାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେଇ ଆଦିବାସୀ ନେତା ବିଶ୍ୱବସୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଇ କାଠଟିକୁ ଉପରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରିଗର ସେଇ କାଠରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇ ପାରିନଥିଲେ। ଶେଷରେ ରାଜା ନିରାଶ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନଘାତ ପୁଣି ଥରେ ହୋଇଥିଲା। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ପୂରଣ କରିବେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନେ ଦିବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଏକ ବୁଢ଼ା ରୂପରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆସି ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଆପଣ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ବୁଢ଼ା ଜଣକ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ସେଇ କାଠର ମୂର୍ତ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ତିଆରି କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ, ମୁଁ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବନ୍ଦ ଘରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 21 ଦିନ ପୂରଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କବାଟ ଖୋଲିବେ, ତେବେ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇବି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି, ତେବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବି। ତାପରେ ମହାରାଜା ଏହି ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଘର ଭିତରୁ ଠକ୍ ଠକ୍ ଆବାଜ ଶୁଣାଇ ଦେଉଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଦରବାଜା ବନ୍ଦ କରି ନିଜର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଘରୁ କେବଳ ଆରି ଶେଣି ଏବଂ ହାତୁଡ଼ିର ଆବାଜ ଶୁଣାଇ ଦେଉଥିଲା। 15 ଦିନ ପରେ କୌଣସି ଆବାଜ ଶୁଣାଇ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନ ଶୁଣି ରାଣୀ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ସେଇ ଘରୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉନି। ବୋଧେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ଭୋକ ଉପାସରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜା କହିଲେ, ସେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବାଟ ଖୋଲାଯିବ ନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ରାଣୀ କହିଲେ ଯଦି ସେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ମୃତ ହୋଇଯାଇଥିବ, ଭୋକ ଉପାସରେ ମରିଥିବେ, ତେବେ ଆମକୁ ପାପ ଲାଗିବ। ରାଣୀ କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ଜିଦ୍ଦି ଧରିଲେ। ଶେଷରେ ରାଣୀଙ୍କ ଅନେକ ଅନୁରୋଧ ପରେ ମହାରାଜା କବାଟ ଖୋଲିଥିଲେ ଏବଂ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ବୃଦ୍ଧ ରୂପରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ନିଜେ ଆସି 3 ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଧା ନିର୍ମାଣରେ ଛାଡ଼ି ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ କଥା ନ ମାନି ସର୍ତ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଥିବାରୁ ଅନେକ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ଅଧା ରହିଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେହି ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ଶୁଣାଯାଏ। ସେତେବେଳେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ସ୍ଥାପିତ ଅଛି। ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆଜି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ନାମିତ କରାଯାଇ ପୁରୀରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ଏକମାତ୍ର ଜୀବିତ ଦେବତା ବୋଲି ମନାଯାଇଛି, ଯିଏକି ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କିପରି ପୁରୀକି ଆସିଥିଲେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶେଷ ସମୟ କିପରି ଥିଲା, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୃଦୟ ସହ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।